سینٹ کے الیکشن میں آپ آ رہے ہیں، بات ختم ہو گئی، استعفے آپ دے نہیں رہے، بات ختم ہو گئی۔ اس لانگ مارچ میں بھی سوچو، تھوڑا بہت آپ کا پردہ رہ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا پردہ رہ جائے اور آپ جو اپریل میں یا مارچ کے آخر میں آنے کا سوچ رہے ہیں اس کو دوبارہ سوچیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے فضل الرحمان کو قابل طرز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مولانا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، دونوں پارٹیاں اپنے معاملات کو حل کرنا جانتی ہیں۔ پی ڈی ایم اسلام آباد آنا چاہتی ہے تو ضرور آئے، ان کا استقبال کریں گے۔ کہا تھا یہ ضمنی الیکشن میں حصہ لیں گے اور یہ لے رہے ہیں۔ ایک غیر فطری اتحاد ہے، یہ کوئی دیر پا اتحاد مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ وقتی طور پر کچھ مصلحتوں کے تحت یہ یکجا ہیں، یہ بکھر جائیں گے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پی ڈی ایم جماعتوں میں اتحاد دکھائی نہیں دیتا، جلد بکھر جائیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اپوزیشن اتحاد پر چڑھائی، تحریک عدم اعتماد کو شکست دیں گے۔ بلاول وزیراعظم کو سلیکٹڈ کہنا بند کر دیں، موجودہ حکومت سابقہ حکومت کا بویا ہوا کاٹ رہی ہے۔ آٹے اور چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے حکومت ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ پڑھتا جا اور شرماتا جا، یہ اس ایک ایک صفحے کو جب آپ کھولیں گے تو آپ کو ہر صفحے پہ ان عوام کے درد میں نڈال نون لیگ کے اس ٹولے کی کارستانیاں نظر آئیں گی۔ جنوری کا آخری ہفتہ بھی آ گیا، اپوزیشن کے استعفے آئے، نہ لانگ مارچ ہوا۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان کہتے ہیں فروری اور مارچ بھی آئیں گے اور گزر جائیں گے، مسلم لیگ نون کے عوام کو گمراہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی۔ ماضی میں سرکاری اور غیر سرکاری گٹھ جوڑ سے اربوں روپے کمائے گئے۔ ایل ڈی اے کا لاہور میں بڑا آپریشن، کھوکھر پیلس گرا کر 38 کنال اراضی واگزار کرا لی گئی۔ ذرائع کے مطابق 100 ارب کی زمین پنجاب حکومت کے نام منتقل۔ کھوکھر برادران نے جعلسازی سے زمین پر قبضہ کیا تھا۔ سیف الملوک کھوکھر کا کہنا ہے حکم امتناعی کے باوجود گھر کو گرایا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی منفی سیاست نئے پاکستان میں نہیں چل سکتی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے پاکستان کو ذاتی ایجنڈے کی خاطر عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش ملک دشمنی کے مترادف ہے۔ اپوزیشن کے انتشار کی سیاست کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے، قوم کا قیمتی وقت ضائع کرنے والوں کو ملک اور عام آدمی کا احساس نہیں۔ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی جرات کسی میں نہیں، وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن والے استعفوں سے شروع ہوئے جلسوں پر رک گئے، ان کے پاس کوئی حکمت عملی ہے نہ ہی پلان، اگر یہ تاحیات اہلی اور عمر قید سے بچ گئے تو غنیمت ہوگی۔ گردشی قرض بلند ترین سطح پر پہنچنے سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون مفتاح اسماعیل کہتے ہیں عمران خان نے حکومت میں آتے ہی بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا تھا تاکہ گردشی قرض نہ بڑھے۔ رہنما مسلم لیگ نون کا بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ آپ منشیات فروش ہو کے سربراہ ہو، ایس ایس پی ڈاکٹر رضوان کی رپورٹ بتاتی ہے اور آپ آگے علی زیدی پہ بات کرو گے۔ ایک علی زیدی نے کیا کر دیا، سارے ہی اپنے بلوں سے باہر نکل کر آ گئے۔ تو مراد علی شاہ آپ سے جواب تو علی زیدی مانگے گا۔ تحریک انصاف سندھ میں مروثیت کی سیاست کا نظام بدلے گی، رہنما پی ٹی آئی حلیم عادل شیخ کہتے ہیں صوبے میں پیپلز پارٹی کو مزید ظلم اور زیادتی نہیں کرنے دیں گے۔ خرم شیر زمان نے کہا سندھ کے حکمرانوں کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا حساب دینا ہوگا۔ کیا اس صوبے کا وزیر اعلیٰ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ احترام سے بات کی جائے، عزت سے بات کی جائے؟ اب کیا وہ جواب دینی ہے سندھ کے لوگوں کو؟ کیا اس کے باپ کا پیسہ ہے؟ یہ عوام کا پیسہ ہے، یہ عوام کی خون پسینے کی محنت کا پیسہ ہے۔ پاکستان نے کورونا کی تیسری ویکسین کے استعمال کی بھی منظوری دے دی، چینی اور برطانوی کے بعد روسی ویکسین بھی استعمال کی جا سکے گی۔ وزارت صحت حکام کا کہنا ہے روسی ویکسین کچھ روز تک پاکستان پہنچ جائے گی۔ نیوز نے 5 روز قبل سپوتنک 5 ویکسین منظوری کی خبر دی تھی۔ کورونا کی دوسری لہر، پہلی بار مثبت کیسز کی شرح میں نمایاں کمی،
वजारत सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस का तनासुब 3.96% रिकॉर्ड हुआ। मुल्क 10 नवंबर 2020 से पहले के हालात की जानिब वापस आ गया। 24 घंटों में मजीद 48 अमवात, 1594 नए मरीज रजिस्टर्ड। बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स में नर्सेस की शदीद कमी। आबादी 1 करोड़ 20 लाख से जायद, नर्सेस की तादाद सिर्फ 965। गुज़श्ता 3 साल के दौरान एक भी भर्ती ना हो सकी। सदर यंग नर्सेज एसोसिएशन बलूचिस्तान मलिक अजीज काकड़ कहते हैं कि इस वक्त सूबे में 6000 नर्सेज की ज़रूरत है। कम स्टाफ की वजह से बर वक्त सहूलियात मुहैया नहीं हो पाती। 500-600 नर्सेज जो है वो कोयटा में है, बाकी डिस्ट्रिक्टों में है। तो तमाम डिस्ट्रिक्टों में 7, 8 या 10 नर्सेज काम कर रही है और हमें जो नर्सेज की ज़रूरत है वो 6000 नर्सेज की ज़रूरत है। तब्दीली सरकार अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। महंगाई में मजीद इजाफा, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। आटा, चीनी, फल, सब्जियों समेत तमाम अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। कोयटा समेत बलूचिस्तान में घी की कीमतों में 100 रुपए का इजाफा। वजीर आजम अपने किए हुए वादे पूरे करें, अवाम का मुतालबा। महंगाई ने खुदकुशी पे लोगों को, आवाम को तैयार किया है और कोई खत्म नहीं हुआ है। महंगाई उरूज पे जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा औकाफ की 50,000 कनाल से जायद ज़रई अराजी पर लैंड माफिया काबिज। 66,000 कनाल से जायद अराजी में से 15,500 ज़रई अराजी पर लीज दी गई। महकमा औकाफ को 3,000 दुकानों को सालाना 2.5 करोड़ रुपए किराया मिलता है। ब्यूरोक्रेट्स खुद इख्तियारात से महरूम। ब्यूरोक्रेट्स को मुस्तकिल सेक्रेटेरिएट और दीगर वसाइल नहीं दिए गए। शहरियों का कहना है इख्तियारात से महरूम ब्यूरोक्रेसी मसाइल कैसे हल करेगी। इनके पास कोई इख्तियारात नहीं है कि एक फाइल भी साइन करें या एक फाइल भी इधर से उधर मूव करें। मुल्क में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कहीं प्रेशर में कमी, कहीं बंदिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। फैसलाबाद में खाना पकाना भी मुहाल। गैस लोड शेडिंग के मारे लकड़ी और कोयला भी महंगा खरीदने पर मजबूर। मार्केट में खुश्क लकड़ी 900 रुपए से 1200 रुपए तक फरोख्त होने लगी। कोयले की कीमत भी पहुंच से दूर। टैक्स ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर WSSP का कोई बंदा नहीं आता कि यहाँ पर सफाई करे। इधर बहुत गंदशन पड़े, रास्ते में, घरों में, सब कुछ चीज़ें हम लोग क्या करेंगे। हर जगह गंद पड़ा है, गंद की वजह से सारी बीमारी पड़ती है। ठीक है, हुकूमत इसका ख्याल नहीं करता। फूलों के शहर पेशावर में जगह जगह गंदगी के ढेर। WSSP और म्यूनिसिपल सर्विसेज के इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। शहरी सफाई की अबतर सूरत हाल पर चीख उठे। पेशावर के गूंगे बहरे दर्जी के 40 अपने जैसे शागिर्द अफजाल अहमद ने सुनने और बोलने की ताकत से महरूम अफराद को हुनरमंद बनाकर नई मिसाल कायम कर दी। इशारों से बयान किया कि खुददार इंसान माजूरी के बावजूद कभी हाथ नहीं फैलाता। इस्लामाबाद के म्यूजियम में शहर इक़्तिदार की तामीर के रोदात तस्वीरी शक्ल में बयान। दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन शहर कैसे तैयार हुआ और 1960 में शहर इक़्तिदार कैसा दिखाई देता था, रिपोर्ट शामिल इसी बुलेटिन में। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में रंग बिरंगी टोपियां पहनने का रुझान। हाथ और मशीन पर तैयार की गई टोपियों की कीमत 150 से लेकर 25,000 रुपए तक है। शहरियों ने रंग बिरंगी टोपी को अपनी सकाफत का हिस्सा करार दे दिया। जनूबी बलोचिस्तान के 9 अजला के लिए 119 तरक्याती प्रोग्राम तैयार। वज़ीर आला जाम कमाल की ज़ेर सदारत अहम इजलास में ब्रीफिंग। अजला को सेहत, तालीम, पानी, बिजली और सड़कों की सहूलियात फराहम की जाएंगी। पानी के वसाइल बढ़ाने के लिए 16 डैम्स भी तामीर किए जाएंगे। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में लेवी स्पोर्ट्स की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। लाखों रुपए की मनशियात बरामद। अफगानिस्तान से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्मगल किया जा रहा था। डिप्टी कमिश्नर कोहलू के मुताबिक मुलजिमान और लेवीज के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। अंकल, मैं उनका बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि उन लोगों ने हमारी इतनी हेल्प की है। हम सड़क के ऊपर बैठे हुए थे, हमें कमरा बना के दिया, ऊपर से हमारी इतनी हेल्प की है।
नियो न्यूज की खबर पर एक्शन। पंजाब हुकूमत ने 14 साला बच्ची की जिंदगी को नया मोड़ दे दिया। खानदान की वाहिद कफील फातिमा नूर की पढ़ने लिखने की ख्वाहिश, उस्मान बुज़दार वसीला बन गए। डिप्टी कमिश्नर ने खिलौने बेचने वाली बच्ची को चेक दिया, रिहाइश के लिए कमरा भी तामीर करा दिया। फैसलाबाद में थाना निशाताबाद के इलाके में मामूली तर्क कलामी पर 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम।